Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we will start with one of the important theorem which reads like this. Let me just write down the theorem. Okay. If R is commutative, if R is commutative, then R raised to m is isomorphic to R raised to n implies, if this is so, then it implies m is equal to n, right? This is what we need to prove. So let's go for the proof now. Yeah. What we know that m is a big module, okay, with basis of k elements. That means m is isomorphic to r raised to k, because we have seen this fact in the last lecture, right? What you have seen, if m is a module with basis of n elements, then m is isomorphic to r raised to n. We have seen that part. Let me just recall that particular part. Okay. Okay, so just you can see here, if m is a free module with basis of n elements, then m is isomorphic to r raised to n. That one theorem we have seen in the last lecture, right? So I'm going to use the same theorem here. So here I'm just going to quote that theorem first of all. So we know that if m is module with basis of basis of k elements, suppose it with basis of k elements, then m is isomorphic to r raised to k, that we know, right? So now consider a module with two different bases. Okay, so consider a module m with two different bases. I will consider two bases for the modulium, one with m elements and other with n elements. Okay, एकात m element घेणार आहे मी आणि दुसऱ्यामध्ये n elements घेणार आहे. So two different bases. Okay, say e1 e2 dot 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 so on en, याच्यामध्ये n elements घेऊया, and दुसरा एक बेसिस घेऊया, त्याच्यामध्ये आपण m elements घेऊ, f1 f2 so on fm, right? Okay, now let's see what happens. आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, जे काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यासाठी आपण आता या दोन बेसिसचा यूज करू शकतो. आता जर मी असं प्रूव्ह केलं, कारण हे बघा, हे जे मॉड्यूल दिसते तुम्हाला आर एस टू एन, हे फ्री मॉड्यूल आहे आणि याच्या बेसिसमध्ये एन एलिमेंट्स आहेत. सो तुम्ही ह्या दोघांचा संबंध लावू शकता, आर एस टू एन आणि हा बेसिस. ओके, सो हे दोन्ही तुम्ही इक्वॅलंट म्हणू शकता. तसंच तुम्ही इकडे पाहिलं तर आर एस टू एम आहे आणि त्याच्या बेसिसमध्ये एम एलिमेंट्स आहेत. सो याचा आणि याचा तुम्ही संबंध लावू शकता, राईट? आणि जर तुम्ही हे प्रूव्ह केलं की ह्या दोन्ही बेसिसमध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स असतात, ओके, सो ऑटोमॅटिकली एम इक्वल टू एन होऊन जाईल, राईट? अँड वी कॅन prove our statement. So that is what the trick we are going to use. So let me just go for the proof now. Now, how can you write Fij? Means you can write f1 as a linear combination of e1 e2 en. You can write f2, कारण हे दोन्ही बेसिस मॉड्युलियमचेच आहेत आणि हे एम मधले एलिमेंट्स आहेत. सो मी जर f1 एज एलिमेंट घेतला तर आय कॅन राईट f1 एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 en. आय कॅन राईट f2 एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन, कारण हा बेसिस आहे. So I can write f2 as a linear combination of e1 e2 en. Similarly, I can write fm as a linear combination of e1 e2 em. So let me just write down. So suppose I can write fj, where j runs from 1 to n, okay, as a linear combination of e1 e2 en. So I'm taking I equal to 1 to n, right? Let me assume the coefficients as aj I ei. Okay, for 1 is less equal j, j is less equal n. What is the meaning j is less equal m? What is the meaning of this statement? So this statement simply reads like this. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला f1 लिहायचं आहे, तर हाऊ कॅन यू राईट f1? सो i इक्वल टू 1 पुट करा, j ची व्हॅल्यू 1 घेतली आहे तुम्ही. सो a11 e1 प्लस a12 e2 प्लस 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 सो ऑन a1n en, अशा पद्धतीने तुम्ही f1 लिहू शकता. अँड सिमिलरली you can write down the rest of the elements. That is what the idea is. ओके, सिमिलरली तुम्ही काय करू शकता, तर तुमच्याकडे हे EJ दिसत आहेत तुम्हाला, राईट? आणि हा पण तुमचा बेसिस आहे. सो हे सगळे एलिमेंट्स तुम्ही याच्या लिनियर कॉम्बिनेशन्स मध्ये एक्सप्रेस करू शकता. ओके, सो लेट मी राईट, अँड सपोज आय एम रायटिंग EI इज इक्वल टू समेशन J इक्वल टू
1 to m, right? Bij, let me write the coefficient Bij, Fj, j equal to 1 to m, Bij, Fj. So for 1 less equal I less equal n अशा पद्धतीने तुम्ही EI ला एक्सप्रेस केलं F ह्या बेसिसमध्ये F1 F2 Fn मध्ये. पण आता तुम्ही काय करू शकता की EI ची ही व्हॅल्यू इकडे पुट करू शकता आणि Fj ची ही व्हॅल्यू इकडे पुट करू शकता. सो तुमचं सिंगल समेशन जे आहे ते डबल समेशन मध्ये कन्वर्ट होईल. कसं ते बघा. नाव व्हॉट इज Fj? So Fj is equal to summation Aji EI I equal to 1 to n, right? But that is equal to now summation Aji, where I runs from 1 to n EI. But I can what write EI? EI I can write it as summation j equal to 1 to m Bij Fj, right? So what can I do it? So this is nothing but double sum now. In this double sum, I runs from 1 to n, okay? J runs from 1 to m. Coefficient is Aji into Bij into Fj, right? This is now Fj. But आता तुम्ही randomly जर value put करत गेला तर you can easily understand what is going to happen here, right? आता इथं फक्त प्रॉब्लेम काय होतोय की इंडेक्स सेम होतोय, म्हणजे इथं पण Fj आणि इथं पण Fj. तसं चालणार नाही. We cannot have the same index on both the sides, so we have to change this index. So what I'm going to do, instead of j, let me just do j dash. So Bij dash, okay, Fj dash, j dash equal to 1 to m. So I will have Aji, right, Bij dash, right, Fj dash. Okay, so likewise we can write this. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जर तुम्ही j ची व्हॅल्यू 1 पुट केली, जस्ट फॉर एन एक्झाम्पल, जर तुम्ही j ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर हा कोएफिशियंट काय येईल? j ची व्हॅल्यू 1 पुट केली, j फिक्स झाला तुमचा, i इक्वल टू 1 पुट केला तर a11 b1 j डॅश बरोबर आहे fj डॅश. j डॅश रन्स फ्रॉम 1 टू m जातोय तुमचा, राईट? सो okay, so first of all what I will do, I will write down this and then we will discuss the coefficients. Okay, आता काय होऊ शकतं EI ची व्हॅल्यू? How can you write EI? Actually EI is Bij, okay, into Fj, where j runs from 1 to m. Put the value of Fj, so summation Bij Fj आहे Aji EI, पण index same होईल. So what I'm going to do, I'm just going to change the index Aji dash EI dash, okay. This summation runs from I equal to 1 to n, and earlier summation runs from j equal to 1 to m. So I can just write it as double sum, okay, I equal to 1, or just you can write j equal to 1 to m, and I dash equal to 1 to n, right? What is coefficient? Bij Aj I dash, right, into EI dash. So into EI dash असं मिळेल तुम्हाला कोएफिशियंट. आता या कोएफिशियंटची व्हॅल्यू काय येईल हे आपण इझिली लक्षात घेऊ शकतो. जर j इक्वल टू j डॅश असेल, म्हणजे बघा इकडे Fj आहे, इकडे काय आहे Fj डॅश आहे. जर j इक्वल टू j डॅश असेल तर इकडे हा जो कोएफिशियंट असेल त्याची व्हॅल्यू येईल 1, बरोबर आहे. पण जर j इज नॉट इक्वल टू j डॅश तर याची व्हॅल्यू येणार आहे 0, ओके, या कोएफिशियंटची. सिमिलरली तुम्ही सांगू शकता की हे जे कोएफिशियंट्स आहेत I इक्वल टू I डॅश असेल, I इक्वल टू I डॅश, तर याची व्हॅल्यू येणार आहे 1. अदरवाइज या कोएफिशियंटची व्हॅल्यू येणार आहे 0. कारण काय होणार आहे, तुम्ही ज्यावेळी हे फार सिंपल आहे. हे बघा, फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही j ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर तुम्ही F1 ला एक्सप्रेस करताय. F1 ला एक्सप्रेस करण्यासाठी 1 इंटू F1, जस्ट व्हॉट आय एम टेलिंग यू, सी, जस्ट फॉर एक्झाम्पल सपोज मी F1 ला एक्सप्रेस करतोय, सो j ची व्हॅल्यू काय झाली 1. सो मी हे समेशन कसं लिहू शकतो, समेशन I इक्वल टू 1 टू n समेशन j डॅश इक्वल टू 1 टू m, राईट, Aji Bij j डॅश Fj डॅश असं असणार आहे तुमचं हे.
बट F1 ला लिहिताय ना, व्हॉट इज F1? F1 इज 1 इंटू F1, राईट. सो आता तुम्ही जर हे कंपॅरिझन केलं तर इकडे जे डॅशची व्हॅल्यू 1 पुट केली तरच F1 येणार आहे, राईट. आणि कोइफिशियंट कम्पेअर केले तर कोइफिशियंट 1 येईल. जर जे आणि जे डॅश डिफरंट असतील, म्हणजे समजा इथे F2 असेल तर F2चा कोइफिशियंट 0च येणार आहे या साईडला, कारण इथे F2 नाही आहे, इथे फक्त F1 आहे आणि F1चा कोइफिशियंट 1 आहे. सो ज्यावेळी जे डॅशची व्हॅल्यू 1 असेल, म्हणजे ज्यावेळी जे आणि जे डॅश सेम असतील तेव्हाच कोइफिशियंट 1 येतो, अदरवाईज इकडचा कोइफिशियंट मिळतच नाही तुम्हाला. इथे F2 नाही आहे, सो इथे F2चा कोइफिशियंट 0, इथे F3 नाही आहे, F3चा कोइफिशियंट 0. लाईकवाईज आय एम सेइंग इट, राईट. सो काय होणार आहे, या कोइफिशियंट्सवर एक रिलेशन तयार होतं, and that relation is quite simple to understand. What is that relation? So let me just write down that relation. So the coefficients, so summation, double summation, I equal to 1 to n, and j dash equal to 1 to m, aji bi j dash. This coefficient is equal to 1 if j equal to j dash, 0 if j is not equal to j dash. Similarly, you can work here. समजा तुम्ही i ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर i dash ची व्हॅल्यू 1 असेल त्यावेळी हा कोइफिशियंट 1 येणार आहे, कारण ei म्हणजे 1 इंटू ei, राईट. सो कंपॅरिझन केलं तर इकडे फक्त i ची आणि i dash ची व्हॅल्यू i आली तरच कोइफिशियंट 1 येईल, अदरवाईज बाकी सगळे कोइफिशियंट काय असतील 0. सो आय कॅन राईट द सेम काइंड ऑफ रिलेशन फॉर द कोइफिशियंट्स in this particular expression. So summation j equal to 1 to m, I dash equal to 1 to n, bij aj I dash equal to 1 if I equal to I dash, 0 if I is not equal to I dash, right. आता काय करूया की ॲझ्युम करूया की m लेस दॅन n आहे, ओके. आणि m जर लेस दॅन n असेल तर काय होईल, कुठेतरी कॉन्ट्रडिक्शन मिळेल आपल्याला, असं बघूया. कन्सिडर m लेस दॅन n. समजा m काय आहे, n पेक्षा लहान आहे, ओके. आता इथे मॅट्रिक्स तयार होईल. कसा मॅट्रिक्स तयार होईल बघा. इथे काय होणार, हे a चे म्हणजे हे a चे कोइफिशियंट्स, हे b चे कोइफिशियंट्स, म्हणजे मॅट्रिक्सचे म्हणतो मी कोइफिशियंट्स एंट्रीज. सो a इंटू b आहे हा मॅट्रिक्स, राईट. सो आपण काय करू, अगोदर a लिहून घेऊ आणि नंतर b लिहून घेऊ. सो आपल्याला लक्षात येईल ऑटोमॅटिकली की काय होत आहे, एक्झॅक्टली व्हॉट इज हॅपनिंग, ओके. सो इथे हे रिलेशन जे आहे, हे रिलेशन याला मी स्टार म्हणतोय कारण हे रिलेशन आपल्याला यूज करायचं आहे. सो दोन मॅट्रिक्स घेतो मी, ए मॅट्रिक्स घेतो, ए मॅट्रिक्स असा घेतो A11, म्हणजे हेच कोइफिशियंट्स, मी एचे कोइफिशियंट्स A11, A12 सो ऑन A1n, ओके, A21, A22 सो ऑन A2n, आणि हे जाईल AM1, AM2 सो ऑन AMN पर्यंत. आणि आता इथे खाली नंबर ऑफ रोज जर इक्वल करायचे असतील तर खालच्या सगळ्या रोज मी काय घेतो, 0, राईट. अशा पद्धतीने हा मॅट्रिक्स मी तयार केला A. आता तुम्हाला कदाचित प्रश्न असा पडेल की हा मॅट्रिक्स असा कसा काय तयार झाला, राईट. सो अगेन आय एम टेलिंग यू दॅट इज नॉट डिफिकल्ट, राईट. कारण काय होणार आहे की तुम्ही इथं ज्यावेळी हे एक्सप्रेस केले होते एफ जे इन टर्म्स ऑफ ई आय, राईट, एफ जे इन टर्म्स ऑफ ई आय तुम्ही एक्सप्रेस केले होते, ओके. आणि हे कोइफिशियंट जे आहेत याचं रिलेशन आपल्याला नंतर कळेल की एक्झॅक्टली हे काय सॅटिस्फाय करतात. पण हे कोइफिशियंट जर तुम्ही बघितले तर कसे असतात कोइफिशियंट, तर आईची व्हॅल्यू 1 पुट केली, ओके, J1 आहे A11, ओके, J1 आहे A12, ओके. अशा पद्धतीने हे कोइफिशियंट मिळतात आणि वी हॅव रिटन देम हियर, ओके. आता सिमिलरली मी मॅट्रिक्स बी घेतोय, मॅट्रिक्स बी मध्ये मी काय करतोय, ते कोइफिशियंट मी माझ्या पद्धतीने फक्त अरेंज करून घेतलेत. हां, B11, B12, B1m, B21, B22 सो ऑन B2m, ओके. असं करत करत चला BN1, BN2 सो ऑन BNN and M. आणि इकडे आता काय होत आहे की पुढचे कॉलम, कारण हे एमच कॉलम झाले, सो पुढचे सगळे कॉलम आपण 0 घेऊ, ओके. सो हा झाला मॅट्रिक्स बी. आता या दोन मॅट्रिक्सचा जर प्रोडक्ट केला, समजा मी केलं बी इंटू ए, ओके. सो काय होणार आहे, नाव लेट मी जस्ट राईट इट, व्हॉट इज बी इंटू ए दॅट आय वॉन्ट टू कोट हिअर. नाव
व्हॉट इज बी इंटू ए? तर बघा, बी इंटू ए केलं तर B11 इंटू A11, इथे फोकस करा तुमचा, B11 इंटू A11 प्लस B12 इंटू इथे A21, म्हणजे हा जे जे इक्वल येतोय A21, B1M इंटू AM1 असं, म्हणजे हे कोइफिशियंट्स आहेत ते, हे कोइफिशियंट. आणि हा कोइफिशियंट 1 कधी असतो? जर I इक्वल टू आय डॅश असेल तर. म्हणजे हा मॅट्रिक्स कसा येणार आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. कारण आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या डायगोनलला फक्त आयची आणि आय डॅशची व्हॅल्यू सेम असेल, बाकी सगळ्या ठिकाणी आय इज नॉट इक्वल टू आय डॅश, सो बाकी सगळ्या एंट्री 0, डायगोनल एंट्री 1. सो हा बी इंटू ए काय झाला? आय झाला, बरोबर आहे. पण तुमची रिंग कॉम्युटेटिव्ह आहे, रिंग कॉम्युटेटिव्ह असल्यामुळे बी इंटू ए can be written as a into b. So but since r is commutative, ते ऑलरेडीच दिले आहे आपल्याला, सो हे सगळे कोएफिशियंट एकमेकांशी कॉम्युट करतात. सो वी गेट a इंटू बी इक्वल टू आय, बरोबर आहे, a इंटू बी इक्वल टू आय. बट होतं काय? a इंटू बी इक्वल टू आय येऊ शकत नाही. का येऊ शकत नाही? कारण a ने b ला मल्टिप्लाय केलं तर a चा ही रो 0 आहे. सो या 0 रोने ज्यावेळी तुम्ही इकडच्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार आहात कुठल्याही कॉलमला, त्यावेळी एंट्रीज 0 मिळणार आहेत. म्हणजे ह्या शेवटच्या रोज ज्या असतात, ह्या पहिल्या m रोज आहेत, ह्या शेवटच्या n मायनस m रोज आहेत, या सगळ्या रोज 0 मिळतात तुम्हाला. का? कारण ह्या सगळ्या लास्ट रो 0 आहेत. त्याच्यामुळे प्रोडक्ट केल्यानंतर प्रोडक्टमध्ये सुद्धा त्या रोज 0च राहणार. ओके, आणि इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतो असं म्हणतोय आपण, दॅट इज कॉन्ट्रडिक्शन. सो हे असं का होतंय? ओके, बिकॉज असं म्हणूया, बट this is not possible. But this is not possible. Why this is not possible? Because last n minus m rows of a are 0, बरोबर आहे, comma hence last n minus m rows. ओके, ह्या n मायनस एम रोज आणि तिकडचे n मायनस एम कॉलम्स यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला a इंटू बी मध्ये रोज ऑफ ए बी आर 0 असं मिळणार आहे. सो दॅट्स अ इम्पॉर्टंट पॉईंट. त्याच्यामुळे a इंटू बी आय येऊ शकत नाही. ओके, दॅट सो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू आय. सो वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, कारण आपण इथं a इंटू बी इक्वल टू आय म्हणतो, बट दॅट इज ॲक्च्युअली नॉट इक्वल. सो वी गॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो आपण जे ॲझ्युम केलं ते चुकीचं आहे. आपण ॲझ्युम केलं होतं की m इज लेस दॅन n. सो आपल्याला मिळालं दस m इज ग्रेटर इक्वल n. हे माझं पहिलं इक्वेशन. सिमिलरली तुम्ही प्रूव्ह करू शकता की n इज ग्रेटर इक्वल m. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? इथे हे मॅट्रायसेस फक्त चेंज करावे लागतील, बाकी काय करावं लागणार नाही. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव्ह इट एनी ग्रेटर इक्वल टू m. त्याला मी 2 म्हणतो, आणि फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल टू n, राईट. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे प्रूव्ह करता येईल. सो दिस इज m equal to n झालं. So that is what we wanted to prove, right? Okay, so after discussion of this theorem, we have some important questions which were asked in the previous examinations. So those questions are equally important, right? So we will take those questions and we will prove them as well. Okay, so let's go for the important questions those were asked in the previous examinations. So we have a question: let n be a submodule of m. Let n be a submodule of m. Okay, prove that if both m upon n and n are finitely generated, then m, capital M, is also finitely generated. Capital M is also finitely generated. This is the theorem, right? So this is question. Proof is very simple, right? Let me just go for the proof now. Suppose m by n and n are finitely generated. Suppose m upon n and n are finitely generated. Finitely generated म्हणजे ऑब्विसली त्यांना फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करतात. आता m अपॉन n हा कोशन मॉड्यूल आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये कोसेट्स असतील. सो आपण असं अज्युम करूया की अज्युम दॅट m अपॉन n ला कोण जनरेट करतंय असं अज्युम करूया. सो
फायनाईट नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट करतात. सो एज्युम करा की A1 प्लस एन कॉमा A2 प्लस एन सो ऑन, किती घेऊया, एम एलिमेंट्स घेऊ आपण, AM प्लस एन. एज्युम करा की हा फायनाईट सेट जनरेट करतो एम बाय एनला, जनरेट्स एम बाय एन, आणि एनला कोण जनरेट करतं असं ॲझ्युम करूया. सो आपण ॲझ्युम करूया की अँड B1 B2 सो ऑन Bn घेऊया, जनरेट्स एन असं ॲझ्युम करूया. राईट. आता क्लेम, माझा क्लेम असा आहे की मला प्रूव्ह करायचं एम इज फायनाइटली जनरेटेड, म्हणजे एम मधला प्रत्येक एलिमेंट हा फायनाईट नंबर ऑफ एलिमेंट्सपासून जनरेट करू शकतो आपण. सो एम इज फायनाइटली जनरेटेड हा माझा झाला क्लेम. आता त्यासाठी मला काय करावं लागेल, एम मधला एक रँडम एलिमेंट उचलावा लागेल. सो लेट एक्स बिलॉंग्स टू एम, एक रँडम एलिमेंट उचलला मी एम मधला. ठीक आहे. आता हा रँडम एलिमेंट जो मी उचलला आहे, मला प्रूव्ह काय करायचं आहे की हा एलिमेंट फायनाईट नंबर ऑफ एलिमेंटपासून जनरेट होतो. पण हा एलिमेंट जर एम मध्ये असेल तर याचा कोसेट एक्स प्लस एन हा एम बाय एन मध्ये असेल. राईट. आता कोसेट एम बाय एन मध्ये गेला, एम बाय एनला एवढे नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट करतात. सो एक्स प्लस एनला कसं लिहू शकतो आपण, वी कॅन राईट एक्स प्लस एन is equal to linear combination of these elements. Okay, so I can write it as r1 into a1 plus n plus r2 into a2 plus n plus so on rm into am plus n. अशा पद्धतीने तुम्ही ह्याला लिहू शकता. हे थोडं सिम्प्लिफाय करा. दॅट इज x plus n is equal to, this is coset multiplications and addition, so that's very simple. हे असं येणार आहे शेवटी r1 a1 plus r2 a2 plus so on rm am plus n. ओके, दोन कोसेट इक्वल असतील तर x प्लस एन इज इक्वल टू दिस प्लस एन. सो x मायनस r1 a1 प्लस r2 a2 प्लस rm am बिलॉंग्स टू n. ही प्रॉपर्टी कुठली आहे, ही बऱ्याचदा वापरलेली प्रॉपर्टी आहे. x प्लस एन इज इक्वल टू y प्लस एन if and only if x minus y belongs to n. That's the property, right? So ती प्रॉपर्टी यूज केली इथे. ओके, सो आता हा एलिमेंट एन मध्ये गेला आणि एनला कोण जनरेट करतं, B1 B2 Bn, म्हणजे तुम्ही या एलिमेंटला B1 B2 Bnच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहू शकता. सो देअरफॉर x मायनस r1 a1 प्लस r2 a2 प्लस सो ऑन rm am इज इक्वल टू, आपण असं म्हणूया S1 B1 प्लस S2 B2, कारण एनला हे एलिमेंट जनरेट करतात. सो एन मधला एलिमेंट आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो SN BN. ओके, सो व्हॉट दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, हे सगळं तिकडे शिफ्ट करा, मायनस तिकडे गेलं प्लस होईल. सो r1 a1 प्लस r2 a2 प्लस rm am प्लस S1 B1 प्लस S2 B2 प्लस सो ऑन SN BN. आणि तुमच्या लक्षात येईल की दिस इम्प्लाइज कोणता सेट जनरेट करतोय एमला. सो दिस इम्प्लाइज a1 a2 डॉट 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 am कॉमा b1 b2 डॉट 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 bn जनरेट्स m, म्हणजे एमला फायनाईट नंबर ऑफ एलिमेंट्सने जनरेट केलं. सो दिस इम्प्लाइज m इज finitely generated. That's it. This implies m is finitely generated. So this is the solution of that question. Very simple, right? Now let me go for the second question, which is equally important. Let me write down the question first of all. So question is this: let f from m to n be R module homomorphism. Be R module homomorphism. Okay, between free modules m and n, right? Okay, let x1 x2 dot 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 xn be a basis of m, show that f is isomorphism, if and only if f of x1, image of basis is basis, थोडक्यात f of x2 so on f of xn
इज अ बेसिस ऑफ कोडोमेन, कारण इमेजेस कोडोमेनमध्ये गेल्या, सो इट शुड बी बेसिस ऑफ कोडोमेन, सो बेसिस ऑफ एन. हा पण थेरम फार सिम्पल आहे, म्हणजे याचा पण प्रूफ फार सिम्पल आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ॲझ्युम करूया की सपोज एफ इज आयसोमॉर्फिझम. सपोज एफ इज आयसोमॉर्फिझम. ओके, समजा की एफ काय आहे, आयसोमॉर्फिझम आहे, राईट. आता एफ आयसोमॉर्फिझम असेल तर माझा क्लेम काय होतो की मला बेसिस दाखवायचा आहे याला. सो क्लेम एफ आयसोमॉर्फिझम म्हणजे 1-1-1-2 होमॉर्फिझम आहे, राईट. सो माझा क्लेम आहे एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, सो ऑन एफ ऑफ xn इज अ बेसिस ऑफ एन, हे मला दाखवायचं आहे. सो पहिल्यांदा मला प्रूव्ह करावं लागेल की हा सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे. ओके, सो ॲझ्युम करा, ॲझ्युम दॅट याचं लिनियर कॉम्बिनेशन 0 आहे असं ॲझ्युम करा. सो ॲझ्युम दॅट R1 into f of x1 plus R2 into f of x2 plus so on Rn into f of xn is equal to 0. आता हे सगळे कॉन्स्टंट 0 दाखवायचे आहेत, पण एफ हा आयसोमॉर्फिझम म्हणजे तो होमॉर्फिझम आहे. सो होमॉर्फिझमची कंडिशन यूज केली तर एफ ऑफ R1 x1 प्लस R2 x2 प्लस सो ऑन Rn xn इज इक्वल टू 0 मिळेल. म्हणजे दिस इम्प्लाइज R1 x1 plus R2 x2 plus Rn xn is equal to 0. Why? कारण since f is 1 1, कर्नेल ऑफ f is singleton 0. f 1 1 असल्यामुळे कर्नेल ऑफ f सिंगलटन 0 असतो. सो हा या एलिमेंटची इमेज 0 येते, म्हणजे हा एलिमेंट कर्नेलमध्ये आहे, म्हणजे हा 0 एलिमेंट असायला पाहिजे, राईट. सो पण x1 x2 xn बेसिस आहे, दॅट वी ऑलरेडी नो. सो दिस इम्प्लाइज R1 is equal to 0, R2 is equal to 0, so on Rn is equal to 0. Why this is so? Because already we have taken that x1 x2 dot xn is a basis, so that's why this is equal to 0. So हे सगळे constant 0 झाले, so that's quite natural to write now that set is linearly independent. So f of x1 f of x2, so f of xn is linearly independent set. आता मला प्रूव्ह करायचं आहे की हा सेट एनला जनरेट करतो, राईट. सो त्यासाठी मी काय करेन की एन मधला एक एलिमेंट घेतो मी पहिल्यांदा. फर्दर कन्सिडर y बिलॉंग्स टू एन घ्या, राईट. बट होतं काय की y हा एन मध्ये आहे, बट एफ आयसोमॉर्फिझम आहे. एफ आयसोमॉर्फिझम म्हणजे तो ऑन टू आहे, सो त्याला प्रीमेज मिळेल. सिन्स एफ इज ऑन टू, there exists x belongs to m such that f of x equal to y, राईट. असं मिळेल, such that f of x equal to y. बट आता x कुठे होता, m मध्ये. यू कॅन इझिली सी दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. x कुठे आहे, m मध्ये, आणि m चा बेसिस कोण आहे. सो सिम्पल ना, m चा बेसिस कोण आहे, m चा बेसिस आहे x1 x2 xn. सो तुम्ही x ला कसं लिहू शकता, क्लिअरली x is equal to linear combination of x1 x2 xn. So let me write it as R1 x1 plus R2 x2 plus so on Rn xn. दोन्ही साईडला if अप्लाय करा. सो f of x is equal to f of R1 x1 plus R2 x2 plus Rn xn, राईट. असं होणार आहे. सो f of x म्हणजे काय झाला, y, आणि f ऑलरेडी होमॉर्फिझम आहे. सो दिस R1 f of x1 plus R2 f of x2 plus so on Rn f of xn. सो तुम्ही y घेतला होता n मधला, आणि तुम्ही त्याला f of x1 f of x2 so on f of xn च्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिलं. सो दिस इम्प्लाइज f of x1 f of x2 so on f of xn generates n. सो जनरेटिंग सेट पण झाला, लिनियरली इंडिपेंडेंट पण झाला. सो दॅट इज बेसिस. हेन्स f of x1 f of x2 so on f of xn is a basis of n. That's it. So I have proved my part. Now converse कडे जाऊया. कॉन्व्हर्सली आपण ॲझ्युम करू, कॉन्व्हर्सली
suppose that f of x1 comma f of x2 comma so on f of xn is a basis of n, राईट, इज अ बेसिस ऑफ एन असं ॲज्युम करा. आता माझा क्लेम आहे की एफ आयसोमॉर्फिझम आहे. क्लेम एफ इज आयसोमॉर्फिझम. आता आयसोमॉर्फिझम दाखवण्यासाठी तुम्हाला काय दाखवावं लागेल की जो एफ आहे तुमचा तो वेल डिफाईन्ड आहे, 1 1 आहे, ऑनटो आहे आणि होमॉर्फिझम आहे. अशा 4 गोष्टी दाखवाव्या लागतात. सो पहिली गोष्ट दाखवू आपण की एफ इज वेल डिफाईन्ड. एफ इज वेल डिफाईन्ड. एफ इज वेल डिफाईन्डसाठी आपण 2 एलिमेंट घेऊ एम मधले, मॉड्यूल मधले, डोमेन मधले. सो लेट एक्स वाय बिलॉंग्स टू एन सच दॅट एक्स इक्वल टू वाय. पण हा जो आहे आपण ॲज्युम केले की हा बेसिस आहे एनचा आणि आपल्याकडे ऑलरेडी एमचा बेसिस आहे. सो आपण एक्सला कसं लिहू शकतो, एमच्या बेसिसमध्ये. सो आय कॅन राईट एक्स ॲज r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस 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 सो ऑन rn xn आणि y पण एम मध्ये आहे आणि एमचा बेसिस ऑलरेडी मला माहिती आहे. सो आय कॅन राईट दिस ॲज s1 x1 प्लस s2 x2 प्लस 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 सो ऑन sn xn असं लिहू शकतो आपण ह्याला, राईट. सो हे जर तुम्ही शिफ्टिंग केलं आणि कॉमन काढले x1 वगैरे तर तुम्हाला हे r1 मायनस s1 इंटू x1 प्लस r2 मायनस s2 इंटू x2 प्लस 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 सो ऑन rn मायनस sn इंटू xn इक्वल टू 0 मिळेल. पण हे जर लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असेल तर हा बेसिस आहे आणि बेसिस लिनियरली इंडिपेंडेंट असतो. सो दिस इम्प्लाइज r1 मायनस s1 इक्वल टू 0, r2 minus s2 equal to 0, so on rn minus sn equal to 0. Why I am writing this? Because x1 x2 dot 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 xn is a basis. तो बेसिस आहे त्यामुळे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे. सो हे 0 झालं. सो दिस इम्प्लाइज r1 is same as s1, r2 is equal to s2, so on rn is equal to sn. okay, that is हे जे 2 एलिमेंट घेतले होते r1 इज इक्वल टू s1 झाला, r2 इज इक्वल टू s2 झाला, सो ऑन rn इज इक्वल टू sn झाला. सो दॅट इज r1 इंटू f ऑफ x1 प्लस r2 इंटू f ऑफ x2 प्लस 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 सो ऑन rn इंटू f ऑफ xn इज इक्वल टू s1 इंटू f ऑफ x1 प्लस s2 इंटू f ऑफ x2 प्लस 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 सो ऑन sn इंटू f ऑफ xn झालं. म्हणजे इमेजेस सेम आल्या. सो ही कशाची इमेज आहे, f ऑफ r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस 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 सो ऑन rn xn झालं, राईट. अँड दिस इज इक्वल टू f ऑफ s1 x1 प्लस s2 x2 प्लस 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 सो ऑन sn xn झालं. आता तुम्हाला प्रश्न असा पडेल की हा f आला कुठून, तर एफ हा ऑलरेडी मॅप आहे एम टू एन आणि तो आर मॉड्यूल होमॉर्फिझम आहे. आता डिफाईन कसा झाला, तर डिफाईन कसा झाला हे पण फार सिम्पल क्वेश्चन आहे, कारण इथं मी फक्त ब्रॅकेटमध्ये लिहितो की एफ डिफाईन कसा झाला. एफ तुम्ही डिफाईन केला आहे एम पासून एन पर्यंत. एम मधला एलिमेंट मी लिहू शकतो अशा पद्धतीने r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस 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 सो ऑन rn xn या पद्धतीने मी इथला एलिमेंट लिहू शकतो. त्याच्यावर जर मी एफ अप्लाय केला तर एफ हा ऑलरेडी होमॉर्फिझम असल्यामुळे दिस इज r1 इंटू f ऑफ x1 प्लस r2 इंटू f ऑफ x2 प्लस 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 सो ऑन rn इंटू f ऑफ xn आणि हाच तुमचा मॅप आहे, राईट. सो हा मॅप आपण आता वेल डिफाईन्ड दाखवला, 2 एलिमेंट इक्वल घेतले आणि इमेजेस इक्वल दाखवल्या. आता आपण त्या मॅपला 1 1 प्रूव्ह करू. 1 1 प्रूव्ह करण्यासाठी आपण कर्नेलचा यूज करू शकतो. सो दॅट्स द सेकंड पार्ट. आय वॉन्ट टू शो दॅट f इज 1 1. सो आय विल फाइंड आउट कर्नेल ऑफ f. सो कर्नेल ऑफ f इक्वल टू काय येणार आहे, तर कर्नेल ऑफ f म्हणजे m मधले एलिमेंट्स. सो x बिलॉंग्स टू m सच दॅट f ऑफ x इक्वल टू 0 असे सगळे एलिमेंट ज्यांची इमेज 0 येते. x m मध्ये म्हणजेच x कसा लिहू शकतो मी, आय कॅन राईट इट ॲज r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस 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 सो ऑन rn xn बिलॉंग्स टू m सच दॅट त्याची इमेज 0 आली पाहिजे. म्हणजे f ऑफ r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस 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 सो ऑन rn xn 0 आलं पाहिजे, राईट. म्हणजेच ऑल सच एलिमेंट्स वेअर ओके अशा पद्धतीने तुम्ही एक्झाममध्ये नाही लिहू शकत. यू हॅव टू राईट इट कम्प्लिटली
I'm just doing it as it is quite simple, right? So याची इमेज 0 आली पाहिजे, म्हणजे r1 f of x1 plus r2 f of x2 plus so on rn f of xn 0 आलं पाहिजे. बट एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा बेसिस आहे. एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ xn बेसिस आहे, जे की आपलं ॲझम्पशन आहे. बेसिस आहे म्हणजे लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे. लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे म्हणजे याचा अर्थ असे सगळे एलिमेंट्स घ्यावे लागणार आहेत मला कर्नेलमध्ये. सो ऑन rn xn बिलॉंग्स टू m, की हे सगळे कॉन्स्टंट 0 होणार आहेत, कारण तो बेसिस आहे आणि तो बेसिस असल्यामुळे कॉन्स्टंट सगळे 0 झाले. ओके, यू कॅन कोट रिझन हिअर की सिन्स f of x1 f of x2 so on f of xn equal to 0, हे रिझन आहे त्याचं. सो सगळे कॉन्स्टंट 0 झाले. सो इट्स व्हेरी नॅचरल की मग कर्नेलमध्ये कोणते एलिमेंट येतील. सगळेच जर कॉन्स्टंट 0 असतील तर कर्नेलमध्ये फक्त 0च एलिमेंट येणार. सो दिस implies f is 1 1, as simple as that. Now I want to prove that f is onto. Okay, so let's go for the next part. I want to show that f is onto. So that will be the third part of my discussion. F is onto, right? So for that I need to collect one element from n. So let y belongs to n. But n चा बेसिस आपल्याला माहिती आहे, आपण ते assumption आहे आपलं की f of x1 f of x2 so on f of xn is a basis of n. So this implies, how can I write y? I can write y as a r1 f of x1 plus r2 f of x2 plus so on rn f of xn. Why can I do this? Because again the same reason, f of x1 f of x2 so on f of xn is a basis of n असल्यामुळे we can write this. So what this implies? This implies y म्हणजे काय आलं, f of r1 x1 plus r2 x2 plus so on rn xn झालं. पण हा जो एलिमेंट तुम्हाला दिसतोय राईट ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, ते x1 x2 xn चे लिनियर कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे तो m मध्ये गेला एलिमेंट, राईट? सो पुट r1 x1 plus r2 x2 plus so on rn xn is equal to m put kara, which belongs to capital M obviously, right? So what we got y is equal to f of m, म्हणजेच y हा कोणाची तरी इमेज आहे. सो ऑब्विसली f ऑनटू आहे, कारण प्रत्येक एलिमेंटला प्री इमेज मिळतीये. सो f ऑनटू झाला. अँड लास्ट पार्ट जो आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे, आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की f इज आर मॉडेल होमॉर्फिझम, बरोबर आहे. बट यू कॅन गो बॅक टू द स्टेटमेंट ऑफ द थेरम, आणि f जो डिफाईन केला तुम्ही फ्रॉम m to n, ओके, तो ऑलरेडी आर मॉडेल होमॉर्फिझम दिला आहे तुम्हाला. सो ती गोष्ट तुम्हाला प्रूव्ह करायची गरज नाही आहे. You need not to prove that thing again ki f is R model homomorphism, because that particular thing is given to you. Okay, so don't waste your time in proving that only f is R model homomorphism, because f is already R model homomorphism. Okay, so clearly f is R model homomorphism. So तुम्ही 1 1 दाखवला, well defined दाखवला, onto दाखवला. So automatically तुम्ही आता लिहू शकता की f काय आहे, तर f isomorphism आहे. Hence f is isomorphism. Hence f is isomorphism, and that's the proof. That's the proof. Okay, so in this lecture we have gone through some important theorems and examples which were based on free modules. हा theorem free module वरचा होता की दोन free module एकमेकांना isomorphic असतील, r⁻m आणि r⁻n, तर ते m आणि n इक्वल असतील, ते आपण प्रूव्ह केलं. त्याच्यानंतर आपण दोन महत्त्वाचे एक्झाम्पल की n सब मॉड्यूल आणि त्याचं कोशन मॉड्यूल फायनाइटली जनरेटेड असेल तर स्वतः मॉड्यूल सुद्धा फायनाइटली जनरेटेड असतं, हे क्वेश्चन आपण कंप्लीट केला. आणि हा क्वेश्चन की जर f हा m to n r मॉड्यूल होमॉर्फिझम असेल बिटवीन फ्री मॉड्यूल्स, आणि जर तुम्हाला m चा बेसिस दिला असेल, तर f हा तेव्हाच आयसोमॉर्फिझम असू शकतो जेव्हा बेसिसची इमेज बेसिस येते. म्हणजे f of x1 f of x2 डॉट डॉट f of xn हा बेसिस झाला पाहिजे यांचा. तर प्रूफ थोडा लेंदी आहे, बट डिफिकल्ट नाही आहे प्रूव्ह करणं, कारण बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी सिम्पली कॅच करता येऊ शकतात, राईट? सो विथ दिस आय स्टॉप हिअर इन दिस लेक्चर. थँक्यू.